first of all, I don't have that much experience. I'm just 25 years old. So I have just 4 years of experience. And yeah, like I co-founded 3 startups and I just started working last year. I did my undergrad here. I graduated in 2020 from Rajasthan. I worked for 1 year in corporate, then I went to US for masters. So it's pretty much I'm working just for last 1.5 years. So not a lot of experience. But again, like you asked about what you do to hire people, correct? But yeah, currently the startup we're working at Scoutbetter. We have an office in Nizamabad which we started last year. Initially, we started. I'm based in US. I'm here for vacation, but we have an offshore office in Nizamabad. So we almost have 70-80 people. What we do is we tie up with skill-based programs. Kalyani, my question is for Manish Teshwar sir. Sir, I always try to improve myself from the experienced persons or professionals like you all. To grow in my personal life and professional life, I want to ask this question to you. What qualities do you admire the most in others? Okay, that's a very good question actually. Well, I think let me just draw on the sort of people on the dais itself. If you see, change is going to be a constant. There was a time when internet came and disrupted the entire world. There was a time when electricity came and changed everything, the way people behave. Similar such is a disruption like artificial intelligence that's already have hit the world very fast. Now, if change is the constant, then what human could do is ఇందాక నేను ప్రత్యూషని వసుంధర్ని చూసిన తర్వాత ఐ వాంట్ ఇంటరాక్షన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్తో. మీరు మాతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం కదా, అంటే మీరు మమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వడానికి మీరేమనుకుంటున్నారు? ఫాస్ట్లీ హ్యాండిల్ అయిపోయి మాకు చెప్పేయచ్చు, 1 word లో చెప్పండి. అయితే ఎవరు మాట్లాడరా? సార్ రేపటి నుండి మార్నింగ్ 5కి లేచి నా ఫ్యూచర్ నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. డెడికేషన్. నా వైఫ్ అంటూ ఉంటుంది, నాకు 5:30 అయితే నాకు అలారం కూడా అక్కర్లేదు, ఇంకొంత తెలవకుండా లేచేస్తాను. అది మనకు మెంటల్గా ఫిక్స్ అయినప్పుడు ఫిజికల్గా ఆటోమేటిక్ మనం లేచేస్తాం. దట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యంగ్ జనరేషన్. మీలాంటి వాళ్ళకు ఆ డెడికేషన్ వస్తే ఆ డెడికేషన్తో మీరు అచీవ్ చేస్తారు. మీరు అనుకున్నది అచీవ్ చేస్తారు. ఎవరు మీరు ఆఫ్టర్ 20 years మీరందరూ ఎక్కడ ఎలా ఉంటారో మాకు తెలియదు. మీ దాంట్లోకి వెళ్ళి ఒక దిల్రాజు కూడా ఉండొచ్చు, మీలాంటి దాంట్లోకి వెళ్ళి ఇలా మాట్లాడిన తనలాగా ఉండొచ్చు. 25 years ఓల్డ్ మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు వచ్చాక చెప్పాడు. సో ఇప్పుడు చెప్పాడు 4 స్టార్ట్అప్ ఉంటే నా వైఫ్ నేను 25 yearsకి 4 స్టార్ట్అప్ మొదలు పెట్టాడు అని. సో ఎస్, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏదైనా చేయొచ్చు. దానికి మనకు స్మార్ట్నెస్ కావాలంతే. మనకి ఇష్టం ఉన్న దాంట్లో ఈరోజు మీకు సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత మీరు కామారెడ్డిలో కాదు, మీ ఊర్లో కూర్చొని కూడా వరల్డ్లో ఏం జరుగుతుంది మీ ఫోన్లో ఉంది. దాన్ని గుడ్ సైడ్ యూజ్ చేస్తే మీరు ఎక్కడ ఉంటారు, బ్యాడ్ సైడ్ యూజ్ చేస్తే టైం పాస్లో ఉంటారు. రీల్స్ చూడడము అంతే కదా, ట్రోలింగ్స్, గాసిప్స్ని ఎంజాయ్ చేయడం, అది మీరు అక్కడే ఉంటారు. అవి మీకు ఇంపార్టెంట్ కాదు. మీకు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏదో మీరు టార్గెట్ పెట్టుకొని ఆ సోషల్ మీడియాను వాడుకుంటూ ఎక్కడ ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Good afternoon, everyone. Hello, really, it's giving me immense delight to see you flying colors like this. Back then, when I was a student, Nakuda college we had skill set program. So, నేను అక్కడ జాయిన్ అయ్యి నేర్చుకున్నందుకు now maybe today I'm able to sit beside my husband and talk to you like this. So it really helps us a lot, and I'm very thankful to the people who have who've been started this skill plus program. So this is a very nice opportunity. So I request everybody to participate in this and come out with flying colors. That's my request. And also I see many of you are still reluctant to speak. I see only Pratyusha and Asundara. See, because they have come out, we could name them, right? సో సిమిలర్లీ మీరు అందరు కూడా బయటికి వచ్చి మాట్లాడితేనే కదా మీ గురించి మాకు తెలుస్తుంది. సో మీరు అందరు బయటికి వచ్చి బికమ్ బ్రేవ్. ఇంకా ఈసారి అన్నట్టు ఆల్ ద పవర్ లైస్ విత్ ఇన్ అస్. దట్స్ వాట్ ఈవెన్ ఐ బిలీవ్. సో ఆ పవర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఇన్సైడ్ అస్, గెట్ అవుట్ అండ్ షో ద రియల్ సైడ్ ఆఫ్ యూ. దట్స్ వాట్ ఐ విష్. సో ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఎవ్రీ వన్.
మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ వచ్చేసరికి ఐ షుడ్ హియర్ మెనీ పీపుల్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ స్కిల్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ మెనీ ఆఫ్ యువర్ జర్నీస్. థ్యాంక్ యూ. ప్రోగ్రామ్ చెప్పారు, సాహిత్య కంటిన్యూ ఫాలో చేస్తూ ఈ 2 days దీనికోసం పెట్టడం జరిగింది ఈ బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా. పోతే వారిని నేను ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని నిజామాబాద్ అంటే మేము ఇప్పుడు ఇందాక సార్ చెప్పినట్లు మా విలేజ్లో టెంపుల్ కట్టి అక్కడ స్టార్టెడ్ సమ్ మెడికల్ సర్వీసెస్ ఈ ఆయుర్వేదకు సంబంధించినవి అంటే ఒక డివైన్ టచ్తో పాటు సొసైటీకి మా జిల్లాకి ఏమి ఇవ్వాలని ఒక 10 years నుంచి ఈ స్టార్టెడ్. పోతే రాజురెడ్డి గారి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక టెక్నికల్గా నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి టాలెంట్ని ఎలా తీసుకురాగలుగుతాం అనేది ఒక స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. అది ఏఐలో కావచ్చు, విఎఫ్ఎక్స్లో కావచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఎలా అయితే ప్యాకేజ్ చెప్తున్నారో అలా నిజామాబాద్లో ఈ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఏఐ అండ్ విఎఫ్ఎక్స్ మీద మీలాంటి ఎంతోమంది యువతకి మీ టాలెంట్ని బయటికి తీసుకొచ్చి సొసైటీకి పరిచయం చేయాలని ఒక స్టెప్ తీసుకోబోతున్నాం షార్ట్లీ. అండ్ అనిల్ రాచకొండ ఈజ్ ఫ్రమ్ బే ఏరియా నుంచి డియోటెక్ అనే దానికి ఇప్పుడు మా సినిమా ఏదైతే మేము లార్వింగ్ ఏఐది స్టార్ట్ చేసామో ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్. వాళ్ళతో మేము కొలాబరేట్ అవుతున్నాము. ఈజ్ వెరీ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్. వారితో జర్నీ చేస్తున్న తర్వాత ఇందాక మీరు అన్నారు అంటే ఎప్పుడు కొత్త వాళ్ళతో జర్నీ చేస్తుంటే ఇప్పుడు మాకు కూడా పాతవన్నీ మర్చిపోయి కొత్త ఇన్స్పిరేషన్. అలాగే లవ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డియో. సో ఖరగ్పూర్ ఐఐటి. సో మీ అందరు నోట్ చేస్తున్నారు, అది ఇస్ ఫేమస్. ఐఐటి ఖరగ్పూర్ నుంచి వచ్చారనంటే వాళ్ళు ఎంతో ఇంటెలిజెన్స్ అన్నారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కడ మీరు గూగుల్ కొడితే మీకు చెప్తారు. సో లవ్ ఆల్సో ఇస్ డూయింగ్ ఫర్ ఏఐ. సో ఇలా న్యూ టాలెంట్ ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తూ సినిమాల్లో అయితే ఎలాగ చేస్తాను ఏఐ అండ్ విఎఫ్ఎక్స్ నిజామాబాద్లో తొందరలో స్టార్ట్ చేసి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు సినిమాల సైడ్, విఎఫ్ఎక్స్ సైడ్, ఏఐ సైడ్ కూడా జాయిన్ అయ్యి అక్కడ ట్రైన్ అప్ అయి మిమ్మల్ని వరల్డ్కి పరిచయం చేయాలి. థ్యాంక్ యూ. Movies and everything. Now with Larvin AI, he's taking Nizamabad and Hyderabad to the world level, and that's a great opportunity for all of you. Big part. This is a great opportunity. I really like that he's thinking about enabling, teaching you a lot of AI, VFX, movie passion. Definitely use the opportunity. DRD Dreams and Larvin AI. Remember that. Google that and work on it.